Earlier it was said it is a disease mainly of the antrum and the body, but with passing time it is now seen that it is also affecting upper areas of the stomach. With the increasing instances of Barrett's esophagus, gastric cancer in the cardiac end of the stomach is gradually increasing. It is a unique in another sense that evidence of environmental factors, indirect environmental factors are very much there. How? It is particularly common in areas of world where smoked food, mixed smoked food is very highly ingested rather. In East Asia, Japan, Korea, China, it is very high. But the funniest thing is that when a Japanese relocates to say Europe or USA, the first generation develops at the same rate, but from the second generation onwards, the incidence drastically decreases. That points that probably environment may have some role. And because of its very high incidence in Japan, Japanese have revolutionized the diagnosis and treatment of gastric cancer. And to that extent that their surgical results are not reproducible in the entire world. They are that much trained. There are quite a few hospitals in Japan which treat only gastric cancer and nothing else. And as far as I have learned that some of them are even as big as 200 to 300 bedded hospitals. Okay, next. Adenocarcinoma is the most common primary tumor. Lymphoma and GIST account for the most of the remaining cases, and 95% cases are adenocarcinoma. Next. Occasionally stomach can be a site of metastasis from other cancers, and it can be involved by direct extension from cancers of other organs like colon or pancreas. Okay? Next. Factors associated with increased risk of gastric cancer. Nutritional low fat or protein consumption, salted meat or fish, high nitrate consumption, which is converted into nitrate by gastric bacteria, which is a carcinogen. Okay? Obesity. আমি তো ভাবছি আমার সব ক্যান্সারই হওয়া উচিত, তাই না? High complex carbohydrate consumption. Okay? আচ্ছা, এরপর environmental এর মধ্যে poor food preparation, smoked, salted, lack of refrigeration, poor drinking water, smoking and alcohol, low socioeconomic status, prior gastric surgery, H. pylori and Epstein-Barr, hereditary and others, and it is more common in males. These are the risk factors. বোঝার কিছু নেই, পরীক্ষার আগে রাতে মুখস্থ করো, উগড়ে দাও, ভুলে যাও, যেগুলো মনে থাকার আপনিই থাকবে। আচ্ছা, আরেকটা কথা মনে রাখবি, অ্যাক্লোরহাইড্রিয়া যাদের আছে, মানে যাদের অ্যাসিড কম, তাদের স্টমাকে আবার ব্যাকটেরিয়াও বেশি থাকে। কারণ অ্যাসিড তো আবার ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে দেয়, সেই ব্যাকটেরিয়াগুলোই নাইট্রেটে কনভার্ট করে। সো অ্যাক্লোরহাইড্রিক পেশেন্টদের নাইট্রেট ইনজেকশন বেশি হলে চান্স অফ ক্যান্সারটা বেশি। ওকে? আচ্ছা, এরপর যেটা হচ্ছে মোর কমন ইন পেশেন্টস উইথ পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া আর মেনিট্রিয়াস ডিজিজ। মেনিট্রিয়াস ডিজিজে কি হয়? জায়ান্ট গ্যাস্ট্রিক ফোল্ডস থাকে, বিরাট গ্যাস্ট্রিক ফোল্ড থাকে, এটাকে জন্য বলে হাইপোপ্রোটিনিমিক হাইপারট্রফিক গ্যাস্ট্রোপ্যাথি, লার্জ মিউকোজাল ফোল্ডস। এপস্টিন-বার ভাইরাসের ক্ষেত্রেও 10% ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রেও গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার হয়, and it also occurs in areas of intestinal metaplasia. তো গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার পাওয়া যায়। ক্লিয়ার? নেক্সট, এগুলো তো প্যাথোলজিতে পড়ে এসছিস। নর্মাল একটা পেশেন্টের যদি ডায়েট লো ইন ভিটামিন সি, ই আর হাই সল্ট ডায়েট হয়, আর তার সঙ্গে এইচ পাইলোরিয়া ক্রনিক সুপারফিশিয়াল গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, তার থেকে অ্যাট্রফিক গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, তার থেকে ইন্টেস্টিনাল মেটাপ্লাসিয়া, ডিসপ্লাসিয়া, ক্যান্সার, এই একটা সিকোয়েন্স থাকে। নেক্সট, আরেকটা সিকোয়েন্স হচ্ছে অ্যাকিউট প্যানগ্যাস্ট্রাইটিস থেকে ক্রনিক অ্যান্ট্রাল গ্যাস্ট্রাইটিস, সেখান থেকে ডুওডেনাল সোমাটোস্ট্যাটিন, ইনক্রিজ গ্যাস্ট্রিন, ইনক্রিজড অ্যাসিড, ডুওডেনাল আলসার, এই একটা চ্যানেলে যেতে পারে এইচ পাইলোরি থেকে। আর একটা ক্রনিক প্যানগ্যাস্ট্রাইটিস থেকে ডিক্রিজড অ্যাসিড, সেখান থেকে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার যেতে পারে, দুটোই হতে পারে। ক্লিয়ার? নেক্সট, এবার প্রি ক্যান্সারাস লিশনস অফ স্টমাক, হাইপারপ্লাস্টিক পলিপ হতে পারে, অ্যাডেনোমা হতে পারে, ক্রনিক আলসার হতে পারে, অ্যাট্রফিক গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে,
ফেরুকাস গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে স্টমাক রেমন্যান্ট। হোয়াট ইজ দিস? আগে একটা গ্যাস্ট্রেক্টমি হয়েছে ফর আলসার বা অন্য কোনো কারণে, সেই রেমন্যান্ট স্টমাকে হতে পারে। আর অ্যাবারেন্ট প্যানক্রিয়াস, তাতেও হতে পারে। নেক্সট, বিনাইন গ্যাস্ট্রিক পলিপস দু রকম, নিওপ্লাস্টিক, নন নিওপ্লাস্টিক। নিওপ্লাস্টিক হচ্ছে অ্যাডেনোমা আর ফান্ডিক গ্ল্যান্ড পলিপস, আর নন নিওপ্লাস্টিক হচ্ছে হাইপারপ্লাস্টিক, হামারটোমা আর ইনফ্ল্যামেটরি। ঠিক আছে, এগুলো সব প্যাথোলজিতে পড়েছিস, নতুন কিচ্ছু পড়াচ্ছি না। নেক্সট, ইনফ্ল্যামেটরি আর হামারটোমাসে কোনো ম্যালিগনেন্সির ভয় নেই, ভালো ছেলে এরা। ফান্ডিক গ্ল্যান্ড পলিপস ইউজুয়ালি কাদের হয়? যারা অন লং টার্ম পিপিআই রিপ্লেসমেন্ট, এদেরও ম্যালিগনেন্ট পোটেনশিয়াল প্রায় নেই। হাইপারপ্লাস্টিক পলিপস হয় কাদের? ইউজুয়ালি ইন দ্য সেটিং অফ ক্রনিক ইনফ্লামেশন। লার্জ জাত যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ডিসপ্লাসিয়া বা কার্সিনোমা ইন সিটু থাকলেও থাকতে পারে। ঠিক আছে, আর যদি কোথাও লার্জ হাইপারপ্লাস্টিক পলিপ হয়, তার থেকে রিমোট একটা এরিয়া তো গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা কিছু কিছু পেশেন্টে ডেভেলপ করতে পারে। কিভাবে পারে আমি জানি না। ঠিক আছে, নেক্সট, এবার যারা অ্যাসপিরিন খায়, যা ফ্রেশ ফ্রুট আর ভেজিটেবল ইনটেক আর ভিটামিন সি, মানে আমাদের বাঘের থেকে গরুদের বোধহয় কম হবে বলতে চাইছি, তাই তো? হ্যাঁ, আমাদের বলছে ঘাস গোবর খাও। নেক্সট, অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের, এটা হচ্ছে সবচেয়ে স্যাড কেস। ক্লাসিফিকেশন মনে রাখতে রাখতে দম বেরিয়ে যাবে। বোরম্যান ক্লাসিফিকেশন টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4, প্রোট্রুডেড টাইপ আর ডিপ্রেস টাইপ, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4। নেক্সট, লরেন্ট ক্লাসিফিকেশন 3 রকম, ইন্টেস্টিনাল, ডিফিউজ আর আনক্লাসিফাইড। ক্লিয়ার? ইন্টেস্টিনাল কাদের হয়? ক্রনিক অ্যাট্রফিক গ্যাস্ট্রাইটিসে হয়, মেটাপ্লাসিয়া ডিসপ্লাসিয়াতে হয়। আর ডিফিউজ টাইপটা মোর কমনলি পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড হয়। পোরলি ডিফারেন্সিয়েটেড মানে যত ক্যান্সার পড়িয়েছি সব কটা একই কথা বলেছি, ডিফারেন্সিয়েশন যত পুওর তত প্রগনোসিস খারাপ। ঠিক আছে, নেক্সট, ক্লাসিফিকেশন গ্যাস্ট্রিক যে এনভায়রনমেন্টাল আর ডিফিউজ, এটা তোদের না জানলেও চলবে, ছেড়ে দিতে পারি সেই স্লাইডটা। নেক্সট, প্যাথোলজিক টাইপস অফ আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার আবার টাইপ 1, 2A, 2B, 2C আর টাইপ 3, আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের অনলি। টাইপ 1 হচ্ছে প্রোট্রুডেড, টাইপ 2 হচ্ছে এলিভেটেড, টাইপ 2B হচ্ছে ফ্ল্যাট, টাইপ 2C হচ্ছে ডিপ্রেসড আর টাইপ 3 হচ্ছে এক্সক্যাভেটেড। সব প্যাথোলজিতে পড়া। নেক্সট, হু হিস্টোলজিক টাইপিং অফ গ্যাস্ট্রিক কার্সিনোমা, মোটামুটি এটা আগেই বলে দিয়েছি। প্যাপিলারি টিউবুলার মিউসিনাস সিগনেটসিং, এগুলো মনে রাখতে পারলে খুব ভালো, মনে রাখতে না পারলে ভালো, মনে রাখতে পারলে আরো ভালো। নেক্সট, also divided into 4 morphologic types: polypoid, fungatic, ulcerative, scirrhous. স্কিরাসটা সবচেয়ে বেশি প্রবলেম্যাটিক, এন্টায়ার স্টমাক প্রায় ইনভলভড, লেদার বটল স্টমাক বলা হয়, এটাও প্যাথোলজিতে পড়ে এসেছিস। হ্যাঁ, লিনিটাস প্লাস্টিক, স্কিরাস, স্কিরাস প্যাথোলজিতে পড়িসনি? লিনিটাস প্লাস্টিকা পড়িসনি? ওটা স্কিরাস, একই জিনিস, সেম। এই তোকে যদি আমি চাঁদ বদন নাম দিই, তুই কি আর বদলে যাবি? নেক্সট, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে মজা, আমরা ব্রেস্ট পড়তে গিয়ে হার্ট টু নিউ আর তার ইয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা হচ্ছে হার্ট টু ব্যাপারটা আবার কিছু কিছু গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারে এক্সপ্রেস করে। তার জন্য ট্রাস্টুজুম্যাব ইজ নাও হ্যাজ বিন ফাউন্ড টু শো সাম এফিকেন্সি ইন মেটাস্ট্যাটিক গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার। এখনো আর্লি স্টেজে রয়েছে, রুটিন ইউজ এখনো হয় না, বাট রিসার্চ হ্যাজ শোন হার্ট টু মানে ট্রাস্টুজুম্যাব, যেটা ব্রেস্ট ক্যান্সার পড়ার সময় পড়েছিস, দ্যাট শোজ সাম এফিকেন্সি। ক্লিয়ার? এছাড়াও হিউম্যান এপিডার্মাল রিসেপ্টর, যে গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর, যেটা হার হচ্ছে কি HER, হিউম্যান এপিডার্মাল গ্রোথ ফ্যাক্টর রিসেপ্টর, HER1 আর HER3 ও কিছু কিছু গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারে ওভার এক্সপ্রেশন থাকে। নেক্সট, এইবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট স্টেজিং, TNM। আগের দিন স্টমাকের লেয়ারগুলো পড়িয়েছিলাম প্রথম ক্লাসে, মিউকোসা আর T1, T1S এটা জানিস, কার্সিনোমা ইন সিটু হচ্ছে এপিথেলিয়াল ইনভেশন হয়নি, এগুলো সবাই জানে। যতগুলো টিতে পড়েছিস, TX মানে জানি না, T0 মানে নেই, TIS মানে বেসমেন্ট মেমব্রেন ভেদ করেনি, ইন্ট্রা এপিথেলিয়াল, তাই তো? ক্লিয়ার? এত অবধি কোন সবকটা মুখস্থর মতো লিখে দিতে পারবি। T1,
T1 কি বলছে? ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া, মাস্কুলারিস মিউকোসা, সাবমিউকোসা। মোদ্দা কথা মিউকোসা আর সাবমিউকোসার মধ্যে থাকবে, মাসলে যাবে না। মনে রাখবি মাস্কুলারিস মিউকোসা অ্যান্ড মাসল লেয়ার আর ডিফারেন্ট, দে আর নট সেম। ওই তো স্যার মাস্কুলারিস মিউকোসা গেছে মনে মাসল ধরেছেন, নো। ক্লিয়ার? T1A হচ্ছে ল্যামিনা প্রোপ্রিয়া মাস্কুলারিস মিউকোসা, T1B হচ্ছে ইনভার্স সাবমিউকোসা, T2 হচ্ছে মাসলটা ধরলো। মনে আছে মাসলের 3টে লেয়ার, এর মধ্যে মাঝে সার্কুলার লেয়ারটা থ্রু আউট দ্য স্টমাক থাকে, বাইরের আর ভেতরের লংগিটিউডিনাল লেয়ার স্টমাকের কিছু কিছু জায়গায় ডেফিসিয়েন্ট থাকে, মনে পড়ে? এই মাসল ধরলে T2, T3 হচ্ছে সাবসেরোসাল কানেকটিভ টিস্যু এলো, কিন্তু ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম সেরোসাতে এলো না। সেরোসা কি? ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম, ওই অবধি এলো না। T4 ইনভেডস ভিসেরাল পেরিটোনিয়াম অর অ্যাডজাসেন্ট স্ট্রাকচার। ঠিক আছে? 4A হচ্ছে সেরোসা ধরলো, 4B হচ্ছে অ্যাডজাসেন্ট অর্গানস। কি কি আগে ধরবে? আমার ধরতে পারে প্যানক্রিয়াস, ঠিক পেছনে স্টমাকের ঠিক পেছনে প্যানক্রিয়াস, স্টমাকের নিচে গ্যাস্ট্রোকলিক ওমেন্টাম দিয়ে ট্রান্সভার্স কোলন, এগুলোই আগে ধরবে। ক্লিয়ার? স্টমাকের লেসার কার্ভেচারের ওপরে কি? বাইল ডাক্ট এন্ড আদার থিংস। লিভার তো দূরে, গ্যাপ আছে, বিলিয়ারি স্ট্রাকচার, ওই জায়গাগুলো ধরবে। ক্লিয়ার? নেক্সট, এন এর গল্প খুব সোজা। N1 হচ্ছে একটা কি দুটো নোড, N2 হচ্ছে তিনটে থেকে 6টা নোড, N3 হচ্ছে 7 বা তার মোর বেশি, N3 হচ্ছে 7 থেকে 15টা নোড, N3B হচ্ছে 15-র বেশি। তার মানে আমি ধর একটা গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার পেশেন্টের অপারেশন করলাম, প্রপার স্টেজিং যদি করতে হয়, the specimen must have at least 16 nodes. At least 16 nodes. তাই তো? প্রপার প্যাথোলজিক্যাল স্টেজিং করতে গেলে তার নিচে যদি আমি করি, ধর আমি একটা গ্যাস্ট্রেক্টমি করলাম, আশেপাশের নোডের থেকে মাত্র 4টে নোড পেল প্যাথোলজিস্ট, that means it is a incomplete surgery. Clear? আচ্ছা, নেক্সট, M0 M1 সমস্ত রোগে এক, নতুন করে বলার কিছু নেই। ঠিক আছে? নেক্সট, এটা দরকার নেই, স্লাইডটা বাদ দিতে পারিস, তোরা অনেক কঠিন জিনিস। এটা মনে রাখতে পারলে, মনে রাখতে না পারলে ভালো, মনে রাখতে পারলে আরো ভালো। প্র্যাকটিক্যালি ইম্পসিবল টু রিমেম্বার 1 কোনটা, 1A কোনটা, 1B কোনটা। নেক্সট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রোগনোস্টিক ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট, ডেপথ অফ ইনভেশন আর গ্রেড। তার মানে ফার্স্ট হচ্ছে N, তারপর হচ্ছে T, তারপর হচ্ছে হিস্টোলজিক গ্রেড। ফার্স্ট হচ্ছে N, সেকেন্ড হচ্ছে T, এই দুটো কথা মনে রেখে দিই, N আর T। ক্লিয়ার? আচ্ছা, নেক্সট, clinical manifestations. This is the saddest aspect of carcinoma stomach. স্টমাকে আমার কি কি প্রবলেম হতে পারে ভালো করে চিন্তা কর। স্টমাকে একটা, it is a large digestive organ. First হচ্ছে it can store food for a few hours. Second হচ্ছে it prepares food for digestion. প্রোটিন ডাইজেশন শুরু হয়, কার্বোহাইড্রেট ভাঙা শুরু হয়, তাই তো? বিকজ অফ ইটস লার্জ ক্যাপাসিটি, এখান থেকে চট করে অবস্ট্রাকশন হয়ে বমি করাটা ডিফিকাল্ট। তাহলে ফার্স্ট যদি আমি বলি বমি করবে, বমি করতে গেলে আউটলেট অবস্ট্রাকশনটা হতে পারবে। এখন তো রোদ নেই, তাহলে এখন টুপি কেন? ও, সে তো আমার চুলো তোর মতো, আমার চুলো তোর মতো, তাই না? কাছাকাছি তো। আচ্ছা, তাহলে কি বললাম? তাহলে বমি করতে গেলে আউটলেট অবস্ট্রাকশন হতে হবে। আউটলেট অবস্ট্রাকশন হতে গেল মানে ইট ইজ অ্যাডভান্সড। সেকেন্ড হতে পারে কি, আলসারেটিভ একটা লিশন, সেখান থেকে কন্টিনিউয়াস ব্লিড করতে পারে। ব্লিডিং যদি হয়, ব্লিডিং একটা ক্রনিক ব্লাড লস হতে পারে। ক্রনিক ব্লাড লস দ্যাট ক্যান গো থ্রু স্টুল, তার পেশেন্ট একটা মেলিনা থাকতে পারে। ঠিক আছে?
আর কি থাকতে পারে? পেশেন্টের যদি অ্যাকিউট ব্লাড লস হয় তাহলেও পেশেন্টের হেমাটোমেসিস মেলিনা থাকতে পারে। ক্রনিক ব্লাড লস এতটাই আস্তে আস্তে হচ্ছে 10 দিনে 3 ফোঁটা করে ব্লিডিং হচ্ছে। অকাল ব্লাড লস হতে পারে। যদিও অকাল ব্লাড লস এই হতে হতে তাহলে পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে? অ্যানিমিয়া, উইকনেস। সেকেন্ড, পেশেন্টের আউটলেট অবস্ট্রাকশন তো লেট প্রেজেন্টেশন বললামই। তার সঙ্গে পেশেন্টের কি হবে? যদি অ্যানিমিয়া হয়, উইক লস হয়, এবার আউটলেট অবস্ট্রাকশনও ধীরে ধীরে হচ্ছে, ফুড ইনটেক কমছে। পালিনিটাস প্লাস্টিকার ক্ষেত্রে স্টমাক ক্যাপাসিটি কমে গেছে, ফুড ইনটেক কমছে, তার মানে কি হবে? উইকনেস, ওয়েট লস। প্রবলেমটা হচ্ছে এই সমস্ত সিমটম যখন প্রেজেন্ট করবে, ইট ইজ অলরেডি লেট। It is already late. That is the problem. এখন আমাদের দেশে জাপানের মতো ইনসিডেন্স ইজ নট হাই অ্যাজ ইন জাপান। তোরা এখন প্রিভ্যালেন্স ইনসিডেন্স নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামাচ্ছিস, ইনসিডেন্স আর প্রিভ্যালেন্স নিয়ে প্রচুর মাথা ঘামাচ্ছিস, তাই তো? ইনসিডেন্স অফ নিউ কেসেস ইজ নট অ্যাজ হাই অ্যাজ জাপান। জাপানে নাকি শুনেছি যেখানে সেখানে এন্ডোস্কোপিক ক্লিনিক আছে। সাউথ কোরিয়াতেও নাকি আছে, যেখানে সেখানে এন্ডোস্কোপিক ক্লিনিক টু ডায়াগনোস আর্লি গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার। এরকম সাকসেসফুল স্ক্রিনিং প্রোটোকল ওদের আছে, আমাদের দেশে নেই। দ্যাট ইজ দ্য রিজন মেজরিটি অফ দ্য গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার্স অ্যাট দ্য টাইম অফ প্রেজেন্টেশন ইজ ওয়েল অ্যাডভান্সড। ক্লিয়ার? কয়েকটা ছোট কথা মনে রেখে দে। কোনো ইম্পর্টেন্ট লিম্ফ নোড হাতে পাচ্ছিস মানে গেছি, হাতে লাম্প পাচ্ছিস মানে গন্ডগোল। এ আর ধরে নিবি এটা ইনকিউরেবল স্টেজে চলে গেছে। প্রত্যেকটা ক্যান্সারের কয়েকটা কথা তোদের কি বলেছি পড়াতে পড়াতে? একটা হচ্ছে আর্লি ক্যান্সার, একটা হচ্ছে লোকালি অ্যাডভান্সড ক্যান্সার, আর একটা হচ্ছে মেটাস্ট্যাটিক ক্যান্সার। যদি ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টেসিস অর্গান ইনভলভমেন্ট না থাকে, আর্লি বা লোকালি অ্যাডভান্স স্টেজে আমি ধরতে পারি, দেয়ার ইজ সাম স্কোপ ফর র্যাডিক্যাল কিওর। পার্টিকুলারলি যদি আর্লি ধরতে পারি। Metastasis হয়ে গেলে radical cure is not possible. And because of the nature of these vague symptoms, majority of the patients present late. একটা upper abdominal pain and discomfort, weight loss, weakness, late stage গিয়ে vomiting, anemia, pallor. কোনোটা থেকে তুই গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার সন্দেহ হবে? চট করে সন্দেহ হবে না। ক্লিয়ার? কাজেই এটা মাথায় রাখতে হবে। হ্যাঁ, সেম জিনিস, nausea, vomiting, abdominal pain, most patients are diagnosed late. That is the hallmark. This is the problem. Clear? এরপরে acute GI hemorrhage rare, আর যদি কার্ডিয়াক এন্ডিয়া লোয়ার ইসোফেগাসকে ধরে হয় তাহলে দেয়ার মে বি ডিসফেজিয়া, হতেই পারে। কিন্তু সেটাও প্রবলেম। কি বললাম? লোয়ার ইসোফেগাসকে ধরে যদি হয়, লোয়ার ইসোফেগাসে কি আছে? লোয়ার ইসোফেগাসটা টোটালি ইন্টারপ্রেটরিয়াল, ওটাও ডিস্টেন্সেবল। যখন অ্যাটলিস্ট 60 to 70% অফ সার্কামফারেন্স ধরে তখনই ডিসফেজিয়াটা ম্যানিফেস্ট হয়। কি হবে? সেই লেট সিমটম। These are the big problems. Are rarely paraneoplastic syndrome like Trousseau syndrome, acanthosis nigricans, peripheral neuropathy. Paraneoplastic পড়েছিস প্যাথোলজিতে? হ্যাঁ স্যার, এটার সাথে ওটার কোনো মানে ডাইরেক্ট রিলেশন নেই, কিন্তু পাওয়া যায়, কিন্তু হতে পারে প্যারানিওপ্লাস্টিক সিনড্রোম। নেক্সট, ক্লিনিক্যালে জেনারেল সার্ভে মে রিভিল প্যালর। কি বলেছি একটু আগে কথাটা? পজিটিভ ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস ইউজুয়ালি ইন্ডিকেট ইনকিউরেবল ডিজিজ। Any patient suspected of having gastric cancer must have cervical nodes examined. Basic জিনিস। It is part of general survey. আমরা পাস করে যাওয়ার পর আর জেনারেল সার্ভেটা করি না, পরীক্ষার হলের বাইরে আর করি না। এবং তোদের দোষ দিলাম নি, আমরাও করি। পেট ব্যথা দিয়েছে, আগে পেটে হাত দিয়ে দাও। জেনারেল সার্ভেটা করা থাকলে দিস হেল্পস। Left supraclavicular lymph node or Virchow's node is metastatic disease, is actually M1 disease. Clear? Next হচ্ছে palpable abdominal mass. Stomach is not palpable by any means. Huh?
যদি আলসারের জন্য স্টমাকের হিউজলি ডিস্টেন্ডেড হয়, আর ইফ দ্যাট ইজ লোডেড উইথ ফুড, তাহলে তুই আউটলেট অবস্ট্রাকশন আলসার থেকে হয়ে যদি হিউজলি ডিস্টেন্ডেড স্টমাক হয়, and if that is loaded with food, there may be some palpable gastric outline, maybe. কিন্তু একটা সলিড মাস হাতে পাচ্ছি, মানে সেটা স্টমাক মাস ইনভেডেড, which is probably a composite mass involving the pancreas, involving the colon and all other things, and also may involve a lymph nodal mass. Clear? তাহলে এটা হাতে পাচ্ছি মানে গেছে, অনেক কিছু ধরে নিয়েছে। ক্লিয়ার? মেটাস্ট্যাটিক লিভার হাতে পাওয়া যেতে পারে, বহুবার বলেছি। মেটাস্ট্যাটিক লিভার ইজ a hard nodular liver with sharp margins, বলেছি। সফট আর শার্প মার্জিন বলা চলবে না, এই কথাটা বহুবার বলেছি। হার্ড লিভার আর রাউন্ড মার্জিন বলা চলবে না, বলেছি তো কথাগুলো, বলেছি, মনে আছে? প্যালপেবল আম্বিলিকাল নোডিউল, সিস্টার জোসেফস নোডিউল আমি আজ অব্দি চোখে দেখিনি, কথা এত নয়। Palpable umbilical nodule বা sister Joseph's nodule usually points metastatic disease. Blummer's shelf on digital rectal examination, palpable mass due to tumor deposit in pouch of Douglas. মেয়েদের ক্ষেত্রে, ছেলেদের ক্ষেত্রে rectovesical pouch. Clear? আরে তাহলে ডিআরই করলে অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে পাবি না পোস্টেরিয়র ওয়ালে পাবি? রেক্টামের পোস্টেরিয়রে কি আছে? স্যাক্রাম। ও তো এমনি হার্ট, সবারই হার্ট। রেক্টামের অ্যান্টেরিয়রে তো থাকে, যাই না। পিওডি মানে পাউচ অফ ডগলাস, রেক্টামের সামনে থাকে তো। রেক্টোভেসিক্যাল পাউচ তো রেক্টামের সামনে থাকে, তাহলে তুই অ্যান্টেরিয়র বললি কি করে? এই ছেলেটি একমাত্র বলেছে অ্যান্টেরিয়র, তুই পোস্টেরিয়র বললি কি করে? জারি রেক্টামে হাত দে, পোস্টেরিয়র শক্তই পাবি, পেছনে তো স্যাক্রাম। সত্যি এইবার হচ্ছে কাজ, কি কি ইনভেস্টিগেশন করব। The gold standard of diagnosis is upper GI endoscopy with biopsy. ঠিক আছে? Any gastric ulcer must be biopsied. আগের দিন বলেছিলাম, মনে পড়ে কথাটা? Any gastric ulcer must be biopsied কথাটা বলেছিলাম, মনে পড়ছে? যদি ছবি দেখে সন্দেহ হয়, ফার্স্ট বায়োপসি নেগেটিভ আসে, আবার করতে হবে। ক্লিয়ার? ছবি দেখে সন্দেহ হচ্ছে ইট ইজ হাইলি ক্যান্সারাস, কিন্তু ফার্স্ট বায়োপসি তো বলতে পারলো না, আবার করতে হবে, রিপিট ইট। ক্লিয়ার? এবার স্টেজ করব। তাহলে স্টেজ করতে গেলে আমাকে কি বার করতে হবে? TNM। তাহলে আমি টি বার করতে গেলে, এন বার করতে গেলে আমার একটা ভালো সিটি স্ক্যান চাই। কোনো ইয়ে চিন্তা কর, ইউএসজি তো আমি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নোট ধরতে পারবো না, স্টমাকের কোন লেয়ার ধরেছে সেটা বুঝতে পারবো না, অ্যাডজাসেন্ট অর্গান ধরেছে কিনা ইউএসজি তো বলতে পারবে না সব সময়। Then we need a very high quality CT scan, CECT whole abdomen. প্রবলেম ইউরিয়া ক্রিয়েটিনিন ঠিক থাকতে হবে, নাহলে আমি ডাই দিতে পারবো না। ক্লিয়ার? আর স্টমাকের ডেপথ ইনভেশনের জন্য এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড, এন্ডোস্কোপের মাথায় একটা আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব দিয়ে এন্ডোস্কোপিক ইউএসজি, অনেকে বলে ইকো এন্ডোস্কোপি, কেউ বলে এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড বা এন্ডোস্কোপিক ইউএস, সব তোরা তো অ্যাব্রিভিয়েশনে চলিস, ইউএস। ক্লিয়ার? এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড, এটা দিয়ে আমি টি স্টেজটা সবচেয়ে ভালো বুঝবো। ক্লিয়ার? এন স্টেজ ধরার জন্য বেস্ট হচ্ছে সিটি স্ক্যান, গুড কোয়ালিটি সিটি স্ক্যান। ব্যাপারটা সেই মোবাইলের ক্যামেরার মতো। আমরা, তোরা দেখিস পুরোনো দিনে ভিজিএ ক্যামেরার মোবাইল দেখেছিস? এই বোতাম টেপা মোবাইলেও ক্যামেরা থাকতো, ভিজিএ ক্যামেরা দেখেছিস? তোরা তো বাচ্চা মেয়ে, অত ছোট জিনিস দেখলি কি করে? ঠিক আছে, ওতেও ছবি উঠতো। আবার লেটেস্ট আইফোন বা ইয়ে স্যামসাং এর ফোল্ডেবল গ্যালাক্সি, এটা তাতেও ছবি ওঠে। দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। হটশট ক্যামেরাতেও ছবি ওঠে, এত বড় লেন্স লাগিয়ে ডিএসএলআরেও ছবি ওঠে। তফাৎ আছে, ছবির তফাৎ আছে তো। সিটি স্ক্যানও তাই, সিঙ্গেল স্লাইস মেশিনেও ছবি উঠবে, 16 স্লাইসেও ছবি উঠবে, 320 স্লাইসেও ছবি উঠবে। যত দামি সিটি মেশিন, the minimum 16 slice machine is needed for a good quality CT. Clear? Next, আমি এগুলো থেকে আমাকে বলে দিল মেটাস্ট্যাটিক ডিজিজ। মেটাস্ট্যাটিক ডিজিজ যখন হলো, তখন আমাকে পেশেন্টের সিমটমে ফেরত যেতে হবে।
কোথায় ব্লিডিং আছে, গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন আছে, তখন আমাকে প্যালিয়েটিভ সার্জারির কথা ভাবতে হবে। যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে তখন আমি কেমোথেরাপি, সিস্টেমিক থেরাপি এইসবে চলে যাব। এই স্টেজিং করে যদি আমি দেখি যে আমার আর্লি স্টেজ ডিজিজ আছে অথবা লোকালি অ্যাডভান্সড আছে, আমি তখন একটা সার্জারি অ্যাটেম্প নিতে পারব। ক্লিয়ার? তোদের আগে বহুবার বলেছি এনি সলিড অর্গান নিয়ে হচ্ছে ক্যান্সারের বেস্ট ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সার্জারি, আনলেস অর্গান প্রিজার্ভেশন ইজ এ কনসার্ন। কোথায় কোথায় যার জন্য সার্জারির বদলে অন্য ট্রিটমেন্ট বেটার প্রেসিডেন্স নেয়? অ্যানাল ক্যানাল আর ল্যারিংস। মনে পড়ে? বহুবার বলেছি কথাগুলো, বলেছি তো? কাজে এরও ট্রিটমেন্ট সার্জারি। ফার্স্ট কাজ অপারেশন করা। ক্লিয়ার? তার আগে আমরা একটা স্টেজিং ল্যাপারোস্কোপিও করতে পারি উইথ পেরিটোনিয়াল সাইটোলজি, বেশিরভাগ জায়গাতেই হয় না। নেক্সট, তাহলে ইনভেস্টিগেশনস কি করব? এন্ডোস্কোপি উইথ বায়োপসি, সিটি স্ক্যান, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড, ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপি, 4টে ইনভেস্টিগেশন। ক্লিয়ার? পরিষ্কার? ডায়াগনস্টিক ল্যাপারোস্কোপিতে আমি কি করতে পারবো? সঙ্গে পেরিটোনিয়াল সাইটোলজি করব। যদি তাতে ম্যালিগন্যান্ট সেল আসে আমার আর কিউরেটিভ রিসেকশন সম্ভব না, এর একটা রোল আছে। ওকে, কি বললাম? অনলি অর্গানেক্টমি হ্যাজ নো রোল। শুধু অর্গানটা বাদ দেওয়ার কোনো রোল কোনো ক্যান্সারের অপারেশনে নেই। ইউ হ্যাভ টু ক্লিয়ার দ্য এন্টায়ার লিম্ফ নোড বেসিন। অনলি অর্গানেক্টমি ক্যান্সার সার্জারিতে চলবে না। অর্গানটা তো বাদ দিতেই হবে, তার সঙ্গে লিম্ফ নোডাল বেসিন যতটা সম্ভব ততটা বাদ দিতে হবে। আমরা যখন স্টমাকের লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ পড়ছিলাম 4টে মেন গ্রুপ পড়েছিলাম আর্টারিগুলো দিয়ে। প্রবলেমটা হচ্ছে এর কতটা বাদ দেবো কোথায়, তার উপর অনেক কিছু গল্প থাকবে। এবার কতটা স্টমাক বাদ দেবো, পুরোটা বাদ দেবো না অর্ধেক বাদ দেবো, সেটা নিয়ে একটা ডিবেট থাকবে। এই ডিবেটগুলোর উত্তর খুঁজে যেতে হবে। এবার ধর আমি কি বললাম, এফেক্টেড এরিয়া লিম্ফ নোডাল বেসিন। ধর আমার কাছে পেশেন্ট এক্স এলো যার অ্যান্ট্রামে গ্রোথ, আর ওর কাছে পেশেন্টটা গেল যার ফান্ডাসে গ্রোথ, ফান্ডিক রিজিয়ন মানে ফান্ডাস অফ স্টমাকে গ্রোথ। দুটোর তো ড্রেনেজ লিম্ফ্যাটিক্স সেপারেট হয়ে গেল। আমি এইটার জন্য যা যা লিম্ফ্যাটিক্স বাদ দেবো ওটার জন্য তো সেই লিম্ফ্যাটিক্স বাদ দিলে হবে না। কাজে লিম্ফ্যাটিক ড্রেনেজ মাস্ট ডিপেন্ড অন দ্য লোকেশন অফ দ্য প্রাইমারি টিউমার অলসো। অলমোস্ট একটা সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি ডিস্টাল স্টমাকের জন্য করা হয়। নেক্সট স্লাইড। Usually that also entails removal of first 2 centimeter of duodenum. Clear? Our proximal minimum 5 to 6 centimeters minimum. Usually distal radical gastrectomy, distal growth এর জন্য। Proximal resection for proximal growth আজকাল করা হচ্ছে, অনেকে টোটাল গ্যাস্ট্রোইসোফেগেক্টমিও করতো আগে। ক্লিয়ার? এবার লিম্ফ নোড কতটা বাদ দেব, আর একটা আগের স্লাইডটাই যায়। আচ্ছা ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে এন্ডোস্কোপিক রিসেকশনও হতে পারে। পরেরটা এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন কাদের হবে? যাদের খুব আর্লি। এটা জাপানিরা করে, আমাদের দেশে এই স্টেজের পেশেন্ট পাই না। এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন মানে মিউকোসার মধ্যে গ্রোথটা থাকতে হবে। ফার্স্ট কথা, intestinal type adenocarcinoma confined to the mucosa, absence of lymphovascular invasion, non-ulcerated, less than 2 cm in diameter. এই ক্রাইটেরিয়া থাকলে আমি এন্ডোস্কোপিক করতে পারবো। এন্ডোস্কোপিকের আবার দুটো টাইপ আছে, একটা হচ্ছে ইএমআর, নেক্সট ইএমআর হচ্ছে এন্ডোস্কোপিক মিউকোসাল রিসেকশন, আর একটা হচ্ছে ইএসডি এন্ডোস্কোপিক সাবমিউকোসাল ডিসেকশন। অ্যাডভান্টেজ অফ এন্ডোস্কোপিক রিসেকশন, কোনো মেজর সার্জারির দরকার নেই। ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? আমি লিম্ফ নোড স্ট্যাটাস জানলাম না, কিন্তু রিসার্চ বলছে যাদের এই T1A টিউমার তাদের পজিটিভ লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথির চান্স খুব কম, নেগলিজিবল। দ্যাট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজ। প্লাস আমি সিটি করে দেখে নিতে পারি
বড় লিম্ফ নোড আছে কিনা। বড় লিম্ফ নোড থাকলে যে সেটা ইনভলভ তারও কোনো গ্যারান্টি নেই, কিন্তু বড় লিম্ফ নোড থাকলে এন্ডোস্কোপি করা যাবে না। ক্লিয়ার? আর সেকেন্ড হচ্ছে আমি ডেপথে পুরো রিসেকশন হলো কিনা সেটা নিয়ে আমার ডেপথে পজিটিভ মার্জিন হয়ে যেতেই পারে, ইনকমপ্লিট রিসেকশনও হতে পারে। এটা বেসিক্যালি জাপানিরাই করে, জাপানে করে, আমি জীবনে চোখে দেখিনি, আমার চেনা জানা কোনো পেশেন্ট করেছে বলেও শুনিনি। ক্লিয়ার? নেক্সট, এবার স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন হচ্ছে রেডিক্যাল সাবটোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি। কি জিনিস? এটা হচ্ছে লেফট গ্যাস্ট্রোপিপ্লয়িক আর্টারি, গ্যাস্ট্রোডুওডেনাল ভাগ হয়ে হচ্ছে, আর এটা হচ্ছে লেফট গ্যাস্ট্রোপিপ্লয়িক আর্টারি, স্প্লিনিক আর্টারি ভাগ হয়ে হচ্ছে। এই দুটোকে তাদের অরিজিনে বাদ দিতে হবে। ক্লিয়ার? তার সঙ্গে ডিস্টাল 2/3 অফ স্টমাক বাদ দিতে হবে। ক্লিয়ার? এবার এন্টায়ার গ্রেটার ওমেন্টাম বাদ দিতে হবে। গ্যাস্ট্রোকোলিক লিগামেন্টটাই এক্সটেন্ডেড হয়ে গ্রেটার ওমেন্টাম, তার মানে গ্রেটার ওমেন্টামটাকে কোলন থেকে ছাড়াতে হবে, ছাড়িয়ে সেটাকে তুলতে হবে, এন্টায়ার লেসার ওমেন্টাম বাদ দিতে হবে। এদের মধ্যেই লিম্ফ নোডস থাকে। ক্লিয়ার? এইটাকে আরো ক্লিয়ার কাট করার জন্য এই ডিসেকশনটাকে জাপানিরা লিম্ফ নোড স্টেশনে নাম্বারিং করলো। ভয়ঙ্কর জিনিস সেটা। নেক্সট, আচ্ছা, এরপর তার আগে ওটাই পড়ে যাচ্ছি। এবার আমি তো স্টমাক কেটে দিলাম এখানটায়, ঠিক আছে? স্টমাকের আমি ডিস্টাল এন্ড কেটে দিয়েছি, এই হয়ে রয়েছে, এখান থেকে ডুওডেনাম রয়েছে। এবার তাহলে আমাকে জুড়তে হবে। জুড়তে গেলে ফার্স্ট যেটা করা যায় সেটা হচ্ছে বিলরথ 1 রিকনস্ট্রাকশন, গ্যাস্ট্রোডুওডেনোস্টমি। দিস ইজ দ্য মোস্ট ফিজিওলজিক রিকনস্ট্রাকশন। ছবিটা দেখেছিস? গ্যাস্ট্রোডুওডেনোস্টমি এটাকে বলা হয়, বা বিলরথ 1 রিকনস্ট্রাকশন। নেক্সট, এটা হচ্ছে বিলরথ 2। বিলরথ 1 এর আগের স্লাইডটা আরেকবার যা। বিলরথ 1 এর প্রবলেম, আগের স্লাইডটা আরেকবার যা। দেখেছিস? আসতে বললে শুনিস না, খেঁচাতে বাধ্য করিস তোরা, খেঁচাতে বাধ্য করে, দেখেছিস? তারপর বাইরে বেরিয়ে বলে স্যার বাজ খাই গলায় মোটা চেঁচায়। ভালো করে দেখ এর প্রবলেমটা কি। আমার যদি এটার বদলে এখানে কাটতাম তাহলে আমাকে ডুওডেনামটা অনেক মোবিলাইজ করে তুলতে হতো, আর ডুওডেনাম ইজ এ রিলেটিভলি ফিক্সড অর্গান, তার মানে একটা টেনশন থেকে যাওয়ার চান্স থেকে গেল অন দ্য অ্যানাস্টোমোটিক লাইন, which is the least desired thing. Clear? তার জন্য depending upon the level of proximal resection, Billroth 1 may be problematic. Clear? Usually not very commonly done. আর সেকেন্ড হচ্ছে এতে আমার তো পাইলোরিক ভালভ চলে গেছে, চান্সেস অফ অ্যালকালাইন রিফ্লাক্স গ্যাস্ট্রাইটিস মানে ডুওডেনাল গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স অনেক বেশি, রেমন্যান্ট স্টমাকে অন্যান্য প্রবলেম হতে পারে। These are the problems. এবার এলো বিলরথ 2, পরের স্লাইড। বিলরথ 2 তে এটা ঠেকাতে গিয়ে বিলরথ সাহেব যেটা বললেন, বিলরথ সাহেব আবার বললেন, কিন্তু পুরোটা কমপ্লিট করলেন না। কিরকম হলো আবার চিন্তা কর। এই তো রয়েছে, এখান থেকে জেজুনাম চলে গেছে, ঠিক আছে? উনি কি করলেন, এই জেজুনামটাকে এনে প্রথমে স্টমাকের সঙ্গে জুড়ে দিলেন। এটা হলো বিলরথ 2। এর প্রবলেমটা কি? এন্টার বাইল আর প্যানক্রিয়াটিক যুগ স্টমাক হয়ে যাচ্ছে, তাহলে অ্যালকালাইন রিফ্লাক্স গ্যাস্ট্রাইটিস হওয়ার চান্স কই? অ্যাসিডিক রিফ্লাক্স গ্যাস্ট্রাইটিস, হ্যাঁ, ডুওডেনাল গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স থেকে গ্যাস্ট্রাইটিসের চান্স বেড়ে গেল। তখন উনি কি করলেন, এইখানে আবার একটা অ্যানাস্টোমোসিস করে দিলেন। দেখো এই যে ছবিতে নিচে দেখানো আছে, একটা জেজুনোস্টমি, এদিকের মালপত্র এদিক দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল,
এদিকের মালপত্র এদিক দিয়ে চলে গেল, স্টমাক থেকে খাবার পত্র এদিকে চলে গেল। এটা হচ্ছে বিলরথ 2। ক্লিয়ার? এবার এই জিনিসটাকে আরেকটু সহজ করার জন্য আরেক পরে রু-এন-ওয়াই করা হলো, কিছু লোক সেটা করলেন। এই রয়েছে এখানে ডুওডেনামের এন্ড, তারা কি করলো এখানে জেজুনামটাকে কেটে দিল, ডিস্টাল এন্ডটাকে তুলে নিয়ে গিয়ে এখানে লাগিয়ে দিল, আর প্রক্সিমাল এন্ডটাকে এনে এখানে লাগিয়ে দিল, ওয়াই এর মতো। এতে যাও বা একটু চান্স আছে রিফ্লাক্সের, এতে সেই চান্সটাও কমে গেল। নেক্সট, রু-এন-ওয়াই রিকনস্ট্রাকশন। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? তাহলে এই তিনটে রিকনস্ট্রাকশন আমরা করতে পারি স্টমাক বাদ দিয়ে। কেটে দিলেই তো হবে না, খাবারের তো একটা সার্কিট দিতে হবে, তাই তো? জুড়তেও তো হবে এইটা। নেক্সট, আর হচ্ছে যখন টোটাল গ্যাস্ট্রেক্টমি করতে হবে তখন রু-এন-ওয়াই ইসোফেগো জেজুনোস্টমি। স্টমাক পুরো বাদ চলে গেছে, জেজুনামটাকে তুলে ওই যে ইসোফেগাসের সঙ্গে জুড়ছি। ক্লিয়ার? গোটা স্টমাক বাদ গেল, এখানে তো আমি কিছু রেখে করেছি, ওখানে তো আর কিছু বাকি নেই, গোটা স্টমাক গন। হেসো না, যা বেঁচে থাকার থেকে, তার থেকে তো বেঁচে থাকা তো যাচ্ছে। তোর কাছে হয়তো সেটা দেখ, হাউ ইউ লুক ইন টু লাইফ। আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের দেখা হয়েছিল, তার শালার সিএ কোলন ছিল, 52 ইয়ার্স ওল্ড। অবশ্য ডাক্তারবাবু বুঝতে পারছি ক্যান্সার, দেখুন 8-10 বছর বাঁচানো যায় কিনা। কেন? ছেলে মেয়ে দুটো বড় হয়ে যাবে, তারা দাঁড়িয়ে যাবে। That 10 years matter, if not for the patient, for his relatives. বুঝতে পারছিস? তুই ধর গড ফরবিড 80 বছর বয়সে তোর এটা হলো, তুই বলতে পারিস I have lived a full life, but your loved ones may love to have your company for another 2 years. যদি শুধু নিজেরই হতাম তাহলে মানুষ হলাম কেন? You have to think about your। এই মেয়েটা যেমন হাসছে 2-3 সপ্তাহ পরে উদয় হয়ে, তুই 2-3 সপ্তাহ তো আসিস নি না, তার আগে 2 সপ্তাহ আসিস নি, এসছে? আচ্ছা, তাহলে আমি ভুলে গেছি। তারপর তোর সঙ্গে তোর পাশে আরেকটা মেয়ে থাকে, সে তো 2 সপ্তাহ করে ডুব দেয়, তারপর একটা করে আসে। কি যেন মেয়েটার নাম? না না না, আমার কাছ থেকে রেগুলার ইয়ে নেয়। হ্যাঁ, ও প্রতি 2 সপ্তাহ ডুব, তারপরে এসে উদয় হয়, আবার তারপরে 2 সপ্তাহ। কিছু বললে স্যার শরীর খারাপ হয়েছিল, আর কিছু বলার নেই। আচ্ছা, নেক্সট, এবার এক্সটেন্ট অফ লিম্ফ নোড ডিসেকশন। তাহলে তোকে স্টমাকের গ্রোথের ওপর তোকে জানতে হবে লিম্ফ নোড। এইবার জাপানিরা ঘেটে দিল, তারা লিম্ফ নোডকে 16টা স্টেশনে ভাগ করলো। লিম্ফ নোড স্টেশন 1 হচ্ছে রাইট প্যারাকার্ডিয়াল, মানে কার্ডিয়াক এন্ড অফ স্টমাকের রাইট সাইড। লিম্ফ নোড স্টেশন 2 হচ্ছে লেফট প্যারাকার্ডিয়াল। লিম্ফ নোড স্টেশন 3 হচ্ছে লেসার কার্ভেচার। লিম্ফ নোড স্টেশন 4 কে আবার ভাগলো 4SA, মানে শর্ট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি বরাবর যে নোড আছে। ভালো করে চিন্তা কর, তুই এগুলো পড়েছিস, কিন্তু ওরা সিস্টেমাইজ করলো। 4SB কাকে বললো? লেফট গ্যাস্ট্রোএপিপ্লোইক বরাবর। 4D কাকে বললো? রাইট গ্যাস্ট্রোএপিপ্লোইক বরাবর। মানে তুই কোন জায়গায় লিম্ফ্যাডেনেক্টমি করেছিস সেটা পিন পয়েন্ট করে যাতে প্যাথোলজিস্টকে পাঠাতে পারিস, তার জন্য ওরা এটা আনলো। স্টেশন 5 হচ্ছে সুপ্রা পাইলোরিক, মানে পাইলোরাসের ওপরে। 6 হচ্ছে ইনফ্রা পাইলোরিক, পাইলোরাসের নিচে। 7 হচ্ছে লেফট গ্যাস্ট্রিক আর্টারি। 8A হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র টু কমন হেপাটিক আর্টারি। 8P হচ্ছে পোস্টেরিয়র টু কমন হেপাটিক আর্টারি। 9 হচ্ছে সিলিয়াক আর্টারির অরিজিনের কাছে। 10 বললো স্প্লেনিক হাইলামের কাছে। 11P হচ্ছে প্রক্সিমাল স্প্লেনিক আর্টারি। 11D হচ্ছে ডিস্টাল স্প্লেনিক আর্টারি। 12A হচ্ছে লেফট হেপাটোডুওডেনাল, হেপাটোডুওডেনাল লিগামেন্টের বাঁ দিকে, মানে লেসার ওমেন্টামের লেফট মার্জিন।
হেপাটোডোনাল মানে কি? লেফট লেসার ওমেন্টামি, তার লেফট মার্জিন। 12 বিআরপি হচ্ছে পোস্টেরিয়র হেপাটোডোনাল, তার পেছন দিকে। 13 হচ্ছে রেট্রোপ্যানক্রিয়াটিক। 14 ভি হচ্ছে সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক ভেন বরাবর। 14 এ হচ্ছে সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক আর্টারি বরাবর। 15 হচ্ছে মিডল কলিক আর্টারি বরাবর। 16 এল হচ্ছে অ্যাওরটিক হায়াটাস অফ ডায়াফ্রাম ওপরে। 16 A2 B1 হচ্ছে প্যারাঅ্যাওরটিক মিডল পার্ট অ্যাওরটিকের, আর B2 হচ্ছে প্যারাঅ্যাওরটিক কডাল পার্ট মানে নিচের দিকে। এতগুলো স্টেশন তারা বলে দেয়। ব্যাপারটা হচ্ছে 12 অবধি মোটামুটি বলা হয় লোকোরিজিনাল ডিজিজ, 13 থেকে মোটামুটি এরপরে স্লাইডে যা। এই হচ্ছে ছবিটা। তার মানে আমার যদি এখানে গ্রোথ হয় তাহলে আমাকে এই বেসিনটা ড্রেন করতে হবে বেশি। মনে রাখবি 15 হচ্ছে মিডল কলিক বলছিলাম। মিডল কলিক ইজ ডিস্ট্যান্ট ডিজিজ, ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিস। এই বেসিনটা এখানে ডিজিজ হলে আমাকে এই পার্টটা ক্লিয়ার করতে হবে। এই যে সিস্টেমেটিক ওয়েতে স্টেশন ওয়াইজ প্রেজেন্টেশন, এইটা জাপানিরা দিল। ক্লিয়ার পৃথিবীকে? হ্যাঁ, আমি কোনোদিন এত ডিটেল ডিসেকশন করতে পারিনি। আই এম নট ট্রেন্ড এনাফ। একজন জাপানি সার্জনকে একটা ওয়ার্কশপে টাটা মেমোরিয়ালে করতে দেখেছিলাম, প্রফেসর টাকেশি সানো। উনি যে লেভেলের লিম্ফোডেনেক্টমি করেছিলেন আমি ভারতবর্ষের কোনো সার্জনকে করতে দেখিনি। অজস্র গ্যাস্ট্রেক্টমি ভারতবর্ষে দেখেছি, অনেক সার্জনকে বড় বড় ওয়ার্কশপে ফলো করেছি। ওই লেভেলের লিম্ফ নোড ডিসেকশন কোনো ভারতীয় সার্জনকে করতে দেখি। এবং এটা প্রমাণিত সত্য, অজস্র ট্রায়ালে দেখা গেছে জাপানি সার্জনদের হাতে করা গ্যাস্ট্রেক্টমি রেজাল্ট বা লিম্ফ নোড হারভেস্ট ইজ বেটার দেন ইউরোপিয়ান অর আদার এশিয়ান সার্জনস। এটা প্রমাণিত সত্য। ক্লিয়ার? এই হচ্ছে লিম্ফ নোড স্টেশন। প্রশ্ন হচ্ছে এই স্টেশনগুলো বলতে পারলে পরীক্ষার হলে আমি তোকে 40-এ 40 দিতে বাধ্য। এই বুঝে পড়বি, বলতে পারলে খুব ভালো। এটা আসবে মানে তুই আগে পরীক্ষায় পাস মার্ক পেয়ে গেছিস, তারপর এটা আসবে। ক্লিয়ার? সেই বুঝে তোরা পড়বি। ক্লিয়ার? আমি তোদের দিয়ে দিলাম দেয়ার ইজ দিস ইনফরমেশন। নিবি কি নিবি না, এইখানে প্রশ্ন আসছে মানে তুই জানবি তুই পাস করে গেছিস, আটকানোর কথা না। ক্লিয়ার? এরপর তুই ঠিক করবি। আবার যখন এমএস পরীক্ষা এইটাই আটকে গেলে ফেল করে যাবে। আবার এমসিএ জিআই সার্জারি এটা বলতে না পারলে বলবে তুমি 10 বছর পরে এসো, 3 মাস পরে আর এসো না, বলতে পারো। বুঝতে পেরেছিস? ক্লিয়ার? নেক্সট, লিম্ফ নোড স্টেশন 1 থেকে 12 আর 14 ভি হচ্ছে রিজিওনাল, বাকিগুলো ডিস্ট্যান্ট মেটাস্টাসিস। ক্লিয়ার? তার মানে লিম্ফ নোড ইনভলভমেন্ট ক্যান অলসো বি ডিস্ট্যান্ট। ব্রেস্টেও পড়েছিলি, সুপ্রাক্লাভিকুলার M1 ডিজিজ পড়েছিলি তো? নেক্সট, এবার হচ্ছে একটু আগে বললাম প্যালিয়েটিভ সার্জারি। হোয়াট ইজ প্যালিয়েটিভ সার্জারি? ধর এখানে একটা বিরাট বড় টিউমার, সাপোজ এখানে একটা বিরাট বড় টিউমার আশেপাশে সবকিছুকে ধরে নিয়েছে। ঠিক আছে? আশেপাশে সবকিছুকে যখন ধরে নিয়েছে এবং তার সঙ্গে আউটলেট অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, পেশেন্ট যা খাচ্ছে বমি করে দিচ্ছে, তুই এটা আর বাদ দিতে পারছিস না, তাহলে পেশেন্টের কি হবে? তাহলে প্যালিয়েশনের কথা ভাবতে হবে। তার মানে পেশেন্ট কোন রকমে খেতে পারে এই ব্যবস্থা আমাকে করতে হবে। তাহলে আমি কিভাবে খাওয়াতে পারি? একটা হচ্ছে যদি আমি কোনো মেটালিক স্টেন্ট এখান দিয়ে পাস করাতে পারি এন্ডোস্কোপি গাইডেড, তাহলে পেশেন্ট খেতে পারবে। দ্যাট ইজ কস্টলি, নাম্বার 1। নাম্বার 2, কিছুদিন পর স্টেন্টটা আবার অক্লুড করে যেতে পারে, তখন আবার স্টেন্ট চেঞ্জ করতে হতে পারে। ক্লিয়ার? আরেকটা করতে পারি, আমি যদি একটা জেজুনাল লুপকে এনে এখানে জুড়ে দিতে পারি, একটা প্যালিয়েটিভ গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি করে দিতে পারি, তাহলে পেশেন্টটা শান্তিতে কিছুদিন খাবার খেতে পারবে। দিস ইজ প্যালিয়েটিভ
আমি যদি একটা অ্যান্টেরিয়র গ্যাস্ট্রোজেজুনোস্টমি করে দিই, পেশেন্ট শান্তিতে খেতে পারবে। নেক্সট কি হতে পারে? আমার ধর পেশেন্টটা এলো একটা T3 ডিজিজ নিয়ে, কিন্তু তার সঙ্গে M1 হয়ে গেছে। M1 হয়ে গেছে, এই স্টমাক, এখানে লিভারে অনেকগুলো ছোট ছোট মেটাস্টাসিস, অজস্র লিম্ফ নোড আছে, এখানে একটা টিউমার, তার থেকে কন্টিনিউয়াস ব্লিড করে যাচ্ছে, কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং হয়েই চলেছে। পেশেন্টকে ব্লাড দিচ্ছি, আবার 2 দিন পর আবার ফেরত আসছে, 1 সপ্তাহ পর। তো আমাকে ওই টিউমারটা যদি আমি ছোট করে রিসেক্ট করে দিতে পারি, এই ব্লিডিং প্রবলেমটা থেকে পেশেন্ট আরাম পেয়ে গেল। These are the 2 indications of palliative surgery. One is obstruction. প্রবলেমটা হচ্ছে কোথায়? লিনিটাস প্লাস্টিকা, এন্টায়ার স্টমাক ইজ ইনভলভড। তার সঙ্গে স্কিরাসের মতো কি হয়েছে? স্কিরাস হয়ে গেছে, মানে গোটা স্টমাকের ক্যাভিটিও ছোট হয়ে গেছে। এদিকে আমার অ্যানাস্টোমোসিস করার জায়গাও নেই। তাহলে ওই পেশেন্টকে কি করতে পারি? আমি একটা ফিডিং জেজুনোস্টমি করে দিতে পারি। অত বড় স্টেট পাওয়া যায় না, স্টমাকের ওপর থেকে নিচে অব্দি। লিনিটাস প্লাস্টিকা তো গোটা স্টমাক ধরে নিয়েছে। ক্লিয়ার? তাহলে আমি কি করতে পারি? একটা জেজুনাম লুপ বার করে আনলাম, তার মধ্যে একটা রাইস টিউব বার করে ওটাকে বার করে আনলাম পেটের এখান দিয়ে। এটাকে বলে ফিডিং জেজুনোস্টমি, লিকুইড ফিডিং, ওটা দিয়ে চালু রইল। Clear? These are the palliative surgeries that we can think about. Clear? Chemotherapy. Per se, chemotherapy role limited in stomach. কিন্তু কি এই 3 cycles of অনেকে ক্যাপক্স রেজিম করে, ক্যাপাসিটামিন এন্ড অক্সালিপ্ল্যাটিন, ইসিএফ রেজিম চলে, এপিডোমিসিন, সিসপ্ল্যাটিন 5U, ফলফক্স রেজিমও চলে অনেক ক্ষেত্রে, 5FU, লিউকোভরিন এন্ড অক্সালিপ্ল্যাটিন, এগুলো দেওয়া হয় with various efficacy. প্রথমেই বলেছি trastuzumab in metastatic disease may be of some use. Next, আর প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্টে তো যেটা বলেই দিলাম। ক্লিয়ার? আর একটা প্যালিয়েশন দরকার পরে সার্জারি, যেটা হচ্ছে যদি পারফোরেট করে যায়। ক্লিয়ার? নেক্সট, প্যালিয়েটিভ ট্রিটমেন্টের মধ্যে যে বললাম সিস্টেমিক কেমোথেরাপি, ট্রাস্টুজুম্যাব, সাপোর্টিভ কেয়ার। একটাই জিনিস, metastatic gastric carcinoma from day of diagnosis to death is usually less than 3 months. Is usually less than 3 months. Clear? Finish.